Hello everyone, welcome back to Optometry Desk. Optometry is something beyond refraction. This is Optometrist Bhuvneshwari. The topic of this video is going to be dry eye disease. First, dry eye na enna appdin paakalam. In the definition namakku yaar kuduthirukanga appdina Teofilm and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop 2007. So, Teofilm and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop 2. இதை எப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இயர் 2017 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா ட்ரை ஐ இஸ் அ மல்டிஃபேக்டோரியல் டிசீஸ் ஆஃப் ஆக்குலர் சர்ஃபேஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை லாஸ் ஆஃப் டியோஃபிலம் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வித் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கம்ஃபர்ட், டியர் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ஹைப்பர்ஆஸ்மாலிட்டி, இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் நியூரோசென்சரி அப்நார்மாலிட்டிஸ். ஸோ ட்ரை ஐ அப்படிங்கிறது வந்து இட் கேன் பி காஸ்ட் டியூ டு வேரியஸ் ரீசன். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்னால தான் ட்ரை ஐ வரணும்னு கிடையாது. இட் இஸ் அ மல்டிஃபேக்டோரியல் டிசீஸ் of ocular surface by loss of homeostasis of teofilm. It is characterized by unstable teofilm and ocular symptoms. Teofilm பற்றி ஒரு overview பார்க்கலாம். Teofilmனா என்ன? It is a layer of tear present over the ocular surface. இதுதான் teofilm. Teofilmோட importance என்னென்ன? Maintains ocular surface lubrication, provides nutrients and oxygen, protects from infection, ensures clear optical surface. And we all have to remember that tear acts as one of the refractive system of our eye. அதில் இருக்க லைசோசைம் அண்ட் அதர் என்சைம்ஸ்னால ஐஏ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். இட் கேரிஸ் ஆக்சிஜன், என்விரான்மெண்டல் ஆக்சிஜன் டு கார்னியா விச் இஸ் தி மெயின் நியூட்ரியன்ட் ஆஃப் கார்னியா. நம்ம ஆக்குலர் சர்ஃபேஸோட லூப்ரிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டியோஃபிலம். இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆஃப் ஐ. Now let us go to etiological classification of dry eye. It is broadly of two types, aqueous deficiency dry eye and evaporative dry eye. ரெண்டு ரீசன்னால வரலாம். எய்தர் நம்ம ஐயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டியர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம், அக்வஸ் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வரலாம், தட் இஸ் அக்வஸ் டெஃபிஷியன்சி ட்ரை ஐ. இல்லை அப்படின்னா டியர் ப்ரொடக்ஷன் நார்மலாக இருக்குது பட் எவாப்ரேட் ஆகிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரைனேஜ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஹைலி எவாப்ரேட்டட். என்ன போதிய அளவு டியர் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் இட் கான்ட் சஸ்டெயின் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆக்குலர் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் another type. So these are the two etiological classifications of dry eye. First, aqueous deficiency dry eye பற்றி பார்க்கலாம். aqueous deficiency dry eye நம்ம keratoconjunctivitis sicca அப்படின்னு சொல்லலாம். As I said already, aqueous deficiency dry eye அப்படின்னா it is due to insufficient production of aqueous of our teofilm. teofilmல டோட்டலாக 3 layers இருக்குது. என்னென்ன? superficial lipid layer, middle aqueous layer and inner mucin layer. இந்த mucin layer தான் வந்து hydrophobic corneal epithelium கூட நம்மளோட டியரை ஹோல்ட் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். aqueous layer which is produced by lacrimal gland, it forms the main bulk of teofilm, and superficial lipid layer which is produced by meibomian gland, and it is going to prevent teofilm from evaporating. Okay, so this is the overview, and it is intro about aqueous deficiency dry eye. As I said, it occurs due to reduced tear production. The causes can be of two types. First is Sjogren's syndrome and the other is non-Sjogren's syndrome. First, Sjogren's syndrome na enna appdin paakalam. Sjogren's syndrome அப்படிங்கிறது it is an autoimmune disorder which mostly affects middle-aged females. இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு சிண்ட்ரோம் அட்டாக்ஸ் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட், எஸ்பெஷலி சலைவரி அண்ட் லாக்ரிமல் கிளாண்ட். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேஷண்ட்க்கு ஐலையும் மவுத்லேயும் நல்ல ஒரு ட்ரைனஸ் ஃபீல் ஆகும். இட் கேன் பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ், primary and secondary. Primary அப்படின்னா Sjogren's syndrome occurs individually, while secondary it is accompanied with some other syndrome. And the etiology of Sjogren's syndrome is unknown, but it is believed to be genetic and due to environmental factors. Coming to non-Sjogren's causes, it can be due to lacrimal deficiency, lacrimal gland duct obstruction, hyposecretory condition and others. In lacrimal deficiency, it can be primarily due to age-related hyposecretion or congenital alacrimia, which is absence of lacrimal gland, or due to infiltration of lacrimal gland. இந்த மாதிரி ரீசன்ஸாக இருக்கலாம். lacrimal gland duct obstruction பார்த்தோம் அப்படின்னா it can be seen in old traumatic cases, chemical burns or Stevens-Johnson syndrome. Hyposecretory condition எப்போ அப்படின்னா it is seen in reduced corneal sensitivity, contact lens wear or reflex sensory block. அதர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ், சூடோ எக்ஸ்ஃபோலியேஷன், இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து அக்வஸ் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், எவாப்ரேட்டிவ் ட்ரை ஐ occurs due to increased tear evaporation and teofilm instability. As I said earlier, இதில் இருக்கும் aqueous production is totally normal, but still tear instable இருக்கும் and increased tear evaporation இருக்கும். That is the cause of evaporative dry eye.
இதில் காசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெய்மோமியன் கிளாண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், லிட் அப்பர்ச்சர் அண்ட் பிளிங்க் டைனமிக், ஆக்குலர் சர்ஃபேஸ் ரிலேட்டட். ஃபர்ஸ்ட் மெய்மோமியன் கிளாண்ட் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா தி மேஜர் காசஸ் மெய்மோமியன் கிளாண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஸோ மெய்மோமியன் கிளாண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷனால் இருக்கலாம், ஏஜிங் சேஞ்சஸ்னால இருக்கலாம், லைக் ஆஸ் பேஷண்ட் ஏஜஸ் செனியல் சேஞ்சஸ் வந்து கிளாண்டில் நடக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம், க்ரோனிக் போஸ்டீரியர் பிளெஃபரைட்டிஸ்னால இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா கன்ஜெனிட்டல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெய்மோமியன் கிளாண்ட்னால் இருக்கலாம். Before jumping to the next topic, let me pinpoint something here very important. எதனால மெய்மோமியன் கிளாண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் எவாப்ரேட் ஆகுது, எதனால மெய்மோமியன் கிளாண்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சு, இல்லை கன்ஜெனிட்டலாக மெய்மோமியன் கிளாண்ட் இல்லை அப்படின்னா why it leads to evaporative dry eye. நமக்கு தெரியும் மெய்மோமியன் கிளாண்ட் is going to secrete the lipid layer of tear film. அந்த லிப்பிட் லேயர் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, மிடில் லேயரில் இருக்க அக்வஸ் எவாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறது. ஒருவேளை மெய்மோமியன் கிளாண்டில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் அப்படின்னா அந்த டைம் என்ன ஆகும்னா லிப்பிட் வந்து இன்சஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். லிப்பிட் லேயர் இன்சஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ஈஸியாக அக்வஸ் எவாப்ரேட் ஆகிடும், டியர் ஃபிலிம் ரொம்ப இன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். தட்ஸ் தி ரீசன் ஹியர். லிட் அப்பர்ச்சர் அண்ட் பிளிங்க் டைனமிக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளிங்க் ரேட் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பிளிங்க் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து டியர் ஃபில்மை ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம். ஒரு 15 பிளிங்க்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு பேஷண்ட் 5 பிளிங்க்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அஃப்கோர்ஸ் டியர் ஃபிலிம்க்குன்னு ஒரு நார்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது. அந்த நார்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இருந்தாலும் கூட பிளிங்க் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல டியர் எவாப்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபார் சம் டைம் டியர் அந்த இடத்துல இல்லாமல் இருக்கும், அதனால் வரலாம். ஸோ பிளிங்க் ரேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெடியூஸ்டு பிளிங்க் ரேட்னால வரலாம். லேக் ஆஃப் தல்மஸ் இருந்தது அப்படின்னா பேஷண்ட் கான் க்ளோஸ் தேர் ஐஸ் வாலண்டியர்லி ஆர் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்கும், எக்ஸ்போஷர் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா லிட் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆனால் தான் டியர் குட் பி ஸ்ப்ரெட். அது இல்லைன்னும் போது டியர் ஸ்ப்ரெட்டே ஆகாது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த டைமில் வந்து ட்ரை ஆகி வரும். சிம்பிளிஃபரான் இருந்தாலும் தி சேம் ரீசன், tear can't be spread throughout the ocular surface, and proptosis the same thing. So இதெல்லாம் வந்து lid aperture and blink dynamic reasons. Ocular surface related பார்த்தோம் அப்படின்னா allergic eye diseases இருந்தது, இல்லை vitamin A deficiency இருந்தது, இல்லை for some due to some topical drugs used or contact lensனால வரலாம். So these are the causes of evaporative dry eye. Next, clinical symptoms. ஸோ பேஷண்ட்க்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும், பேஷண்ட் என்னென்ன கம்ப்ளைண்டோடு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபாரின் பாடி சென்சேஷன், ட்ரைனஸ், பர்னிங் ஒரு இச்சிங், ஐ இரிட்டேஷன் அண்ட் க்ரோனிக் ஆக்குலர் டிஸ்கம்ஃபர்ட். எனக்கு கண்ணில் ஏதோ இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உறுத்துற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, எரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க, கண் ஏதோ ஒரு மாதிரி உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, ஐ ஃபீல் ஸோ டிஸ்கம்ஃபர்ட், இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸோட தான் பேஷண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் சைன்ஸ், அதாவது நம்ம என்ன பேஷண்ட் கிட்ட அப்சர்வ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டியர் ஃபிலிம் சைன்ஸ், ரெடியூஸ்டு மார்ஜினல் டியர் ஸ்ட்ரிப், ரெடியூஸ்டு டியர் மார்ஜினல் ஸ்ட்ரிப். ஸோ டியர் மார்ஜினல் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னா என்னன்னாக்க நம்மளோட லிட் மார்ஜின் கிட்டக்க தெர் வில் பி அ ஃபைன் அக்குமுலேட்டட் டியர்ஸ் பி சீன் பிட்வீன் ஐ அண்ட் அவர் லிட் மார்ஜின். அதை தான் டியர் மார்ஜினல் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட நார்மல் ஹைட் வந்து 0.5 mmலேருந்து 1 mm. இஃப் யூ see here உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து டியர் மார்ஜினல் ஸ்ட்ரிப். ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ ஹியர். யூ see here, இங்கே தெரியுது இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து டியர் மெனிஸ்கஸ் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டிங்கி மியூக்கஸ். ஸ்டிங்கி மியூக்கஸ்னால் கேன் யூ see here, திஸ் இஸ் ஸ்டிங்கி மியூக்கஸ். ஒரு மாதிரி நூல் மாதிரி இருக்கும், நம்மளே நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். லைக் அதை புல் பண்ணும்போது நம்ம கண்ணில் அதை ஒட்டியிருக்க மாதிரியும் அது ஒரு மாதிரி த்ரெட் மாதிரியும் நமக்கு வரும். தட் இஸ் ஸ்டிங்கி மியூக்கஸ் விச் இஸ் சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரை ஐ. ஃப்ரோத் அலாங் லிட் மார்ஜின் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் மெய்போமியன் கிளாண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஒருவேளை மெய்போமியன் கிளாண்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஃப்ரோத்தி டியர்ஸ் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி நிறைய ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல, ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரோத்தி டியர்ஸ். நெக்ஸ்ட் கன்ஜங்டிவல் சைன்ஸ். கன்ஜங்டிவல் சைன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் லஸ்டர், அதாவது ஐயில் ஒரு ஷீன் இருக்குது, அது பார்த்தா ஒரு மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ல, நம்ம கண் ஒரு மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்குல்ல, அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது, தட்ஸ் லாஸ் ஆஃப் லஸ்டர். கன்ஜஷன் இருக்கும், மைல்ட் ரெட்னஸ் இருக்கும். ஜெரோசிஸ்னால் ட்ரைனஸ். இஃப் யூ see here உங்களுக்கு தெரியுதா, இதுதான் வந்து கன்ஜங்டிவல் ஜெரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கெரட்டினைசேஷன் இருக்கும். See here, this is conjunctival keratinization and lid parallel conjunctival folds. இங்கே தெரியுது இல்லைங்களா, நம்மளோட லிட் மார்ஜின் கிட்டக்க லிட்டுக்கு பேரலாக you will see a lot of conjunctival folds over here. இதை தான் வந்து லிட் parallel conjunctival folds அப்படின்னு சொல்லுவோம். These are classic conjunctival signs seen in case of dry eye. Next, corneal signs, punctate epithelial erosions, filaments and mucus plaques and loss of corneal luster. அதாவது கார்னியாவில் இருக்க ஷீன் அண்ட் ஷைனும் எல்லாம் போயிடும். திஸ் இஸ் punctate epithelial erosions. நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கார்னியல் அல்சரேஷன், எபித்திலியல் பிரேக் டவுன், கார்னியல் மெல்ட்டிங் அண்ட் பர்ஃபரேஷன் இன் சிவியர் கேசஸ்.
டியர் ஃபிலிம் டெஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஒரு ட்ரை ஐக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணியாச்சு, நம்ம என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி எட்டியாலஜிக்கலாக 2 டைப்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஒன்று அக்வஸ் டெஃபிஷியன்ட், இன்னொன்று எவாப்ரேட்டிவ். அக்வஸ் டெஃபிஷியன்ட்னா டியர் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கணும். எவாப்ரேட்டிவ்னா நார்மல் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தும் எக்ஸஸாக எவாப்ரேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இது ரெண்டுத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும், இதில் எந்தெந்த டெஸ்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா, டியர் ஃபிலிம் பிரேக்கப் டைம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நம்ம எவாப்ரேட்டிவ்க்கு எடுக்க போகிற கிளாசிக் டெஸ்ட். டியர் ஃபிலிமோட ஸ்டெபிலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டியர் ஃபிலிம் பிரேக்கப் டைம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸ்கிம்மர் டெஸ்ட் வந்து டியர் ப்ரொடக்ஷன் நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக பண்ணுற ஒரு டெஸ்ட். ஸோ இது 2 கிளாசிக் டெஸ்ட் ஃபார் தீஸ் 2 etiological classification. Apart from that, Rose Bengal staining, phenol red thread test. ஒரு டெஸ்ட்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிபியூட்டி which is tear breakup time test. இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா, பேஷண்ட்டோட ஐயில் ஃப்ளோரசன் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டை ப்ராப்பராக ஸ்லிட் லேம்பில் பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு அண்டர் கோபால்ட் ப்ளூ ஃபில்டரில் தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் அசஸ் பண்ணுவோம். என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா, பேஷண்ட்டை ஒரு தடவை பிளிங்க் பண்ண சொல்லிவிட்டு we have to observe through slit lamp and ask patient not to blink once again until unless instructed. நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட பிளிங்க் பண்ணலான்னு சொல்கிற வரைக்கும் பேஷண்ட் பிளிங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பேஷண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் பிளிங்க் அப்புறம் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட், அதுதான் வந்து டியர் பிரேக்கப் டைம். ஸோ பேஷண்ட்டோட ஒரு பிளிங்கில் இருந்த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட் தான் வந்து டியர் பிரேக்கப் டைம் டெஸ்ட். இதோட நார்மல் வேல்யூ வந்து 15 seconds to 35 seconds. லெஸ் தென் 10 seconds இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் சஜஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள் டியர் ஃபிலிம். இது வந்து இன்வேசிவ் மெத்தட். நம்ம நான் இன்வேசிவாக இதே சேம் ப்ரொசீஜரை நம்ம கெரட்டோமீட்டரில் கூட பண்ணலாம். ஸோ பேஷண்ட்டை வந்து கெரட்டோமீட்டரில் ப்ராப்பராக பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை பிளிங்க் பண்ண சொல்லிட்டு we have to observe the Myers. When the Myers get distorted for the first time, it indicates the first breaking point. அதை வச்சு நம்ம டியர் பிரேக்கப் டைம் டெஸ்ட் வந்து அசஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நான் இன்வேசிவ் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஸ்கிம்மர் டெஸ்ட். ஆஸ் ஐ செட் earlier, it measures the tear secretion. இதில் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வாட்மேன் 41 ஃபில்டர் பேப்பர் எடுத்துப்போம். அதை எடுத்துகிட்டு 5 mm ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க பேஷண்ட்டோட லோவர் லிட் ஃபார்னெக்ஸில் லேட்ரல் 1/3 அண்ட் மீடியல் 2/3 ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட் வந்து ஜஸ்ட் we have to let them wait for 5 minutes. ஆஃப்டர் 5 minutes நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப் எடுத்து பார்க்கும்போது மோர் தென் 15 mm வெட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி நார்மல். 5 to 10 mm இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மாடரேட் ட்ரை ஐ. ஒருவேளை if it is less than 5 mm, it is said to be severe dry eye case. Now Rose Bengal staining. It is one of the staining technique used in dry eye assessment. இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, the Rose Bengal stain is instilled using strip and examined under white light. It stains both cornea and conjunctiva. If you see here, இந்த மாதிரி தான் அதோட ஸ்டெயின் இருக்கும். Can you see? This is how a Rose Bengal stain looks like. And அது எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஸ்டெயின் ஆயிருக்குன்றதை பொறுத்து we will be grading. So if you see here, very less kind of staining is present, that is grade 0. ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்குது, இல்லை ஸ்டெயினே இல்லைன்னா that's considered to be grade 0. இந்த மாதிரி ஒரு மைல்ட் ஸ்டெயினிங் இருந்ததுன்னா that's grade 1. கொஞ்சம் சிவியராக இருந்தது அப்படின்னா தட்ஸ் கிரேட் 2. ஸோ இஃப் யூ see here, about 2/4 to 3/4 of eye is involved, that is grade 3. If more than 3/4 of eye is involved, it is considered to be grade 4. So this is how Rose Bengal staining and grading is done. Coming to management, ஒரு வேளை மைல்ட் டு மாடரேட் கேஸாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பேஷண்ட் எஜுகேஷன். Then blinking exercise, environmental modification, artificial tears and anti-inflammatory agents. Patient educationலலாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் அப்படின்னா 20-20-20 ரூல். ஏன்னா பேஷண்ட் வந்து ப்ராப்பராக, அதுவும் இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் பார்க்குறவங்க, நியர் ஒர்க் பார்க்குறவங்க எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து பிளிங்க் பண்ண மாட்டாங்க, ஐ ஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ we have to educate them about 20-20 rule. What's 20-20-20 rule? For every 20 minutes, we have to look at something at 20 feet away for 20 seconds. That's 20-20-20 rule. Next, blinking exercise. Proper blink rate பற்றி பேஷண்ட்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், பிளிங்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும். பிளிங்க் பண்ணுறதுனால டியர் ஃபிலிம் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, பிளிங்க் ரெடியூஸ் ஆகுறதுனால டியர் ஃபிலிம் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது, அதனால உங்களுக்கு எப்படி ட்ரை ஆகி வந்துச்சு. We have to educate about all these to patient. என்விரான்மெண்டல் மாடிஃபிகேஷனில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங், ஏருக்கு டேரெக்டாக பேஷண்ட் உட்காரக்கூடாது. ஏசிக்கு நேராக, ஃபேனுக்கு நேராக டேரெக்டாக பேஷண்ட்டோட ஐஸ் வந்து ஏசிலையோ இல்லை ஃபேன்லேயோ ஏர் டேரெக்டாக ஐக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி பேஷண்ட் ஷுட் இட் பி தேர். ஸோ என்விரான்மெண்டல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லணும். artificial tears or tear substitutes like carboxymethyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, இந்த மாதிரியான artificial tears பேஷண்ட்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம். மைல்ட் ஆன்டி ஏஜென்ட்ஸ் பேஷண்ட் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சிவியர் கேசஸில் சீரம் ஐ ட்ராப்ஸ் கொடுப்போம். சீரம் ஐ ட்ராப்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பிளட்டில் சீரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்போசிஷன் உண்டு, which is devoid of coagulants. என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு ஆன்டிகாகுலண்ட்டும் சேர்க்காமல் பிளட்டை வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ we will get
சீரம் ஆஃப்டர் coagulation ஆஃப் blood which is clotting of blood. அந்த சீரம் வந்து ஐக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ட்ரை ஐ. யூஸ்வலி அதோட ஸ்டோரேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேர்ம் படி அன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 24 ஹார்ஸில் அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். ஒரு வேளை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சு 7 டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். மோர் தென் தட் இட் ஷுடன் பி ஸ்டோர்ட். ஒரு வேளை லேப்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஃபர்தர் யூஸஸ்க்காக ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் ஃப்ரம் -15 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அப் டு 6 months நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் காண்டாக்ட் லென்ஸ். டியர் ரிசர்வாயர் காண்டாக்ட் லென்ஸ் லைக் ஸ்க்ளீரல் லென்சஸ் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். பங்க்டல் அக்ளூஷன் அக்வஸ் டெஃபிஷியன்ட் ட்ரை ஐ கொடுக்கலாம். டார்சோரஃபி பண்ணலாம். ஆம்னியோட்டிக் மெம்பரேன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொகேரா அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட். இதில் வந்து ஒரு ரிங் ஆஃப் ஆம்னியோட்டிக் மெம்பரேனை வந்து பேஷண்ட்டோட ஐயில் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் அப்ளைங் டாபிக்கல் அனஸ்தீஷியா. அரௌண்ட் ஒரு 6 to 7 டேஸில் அதுவே ஐயில் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிடும், ரிமூவ். ஆஃப்டர் தட் அந்த பாலிகார்பனேட் ரிங்கை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் தி மெம்பரேன் டிசால்வ்ஸ். இஸ் ஒன் ஆஃப் தி advanced treatment of dry eye. With this, the session gets closed. I hope this video is really helpful. Keep watching, keep learning and keep supporting. Thank you for choosing Optometritis. Thank you.